कलिजुगर अंतिम समय और पृथ्वीर परिसमाप्ति विस्तृत वर्णना। शास्त्र अनुजाई कलिजुग मोट 4-32,000 वर्षर। वर्तमान यार मात्र प्राय 5127 वर्ष अतिबाहित होइछि 2025 मसीहा सुधा। तेणु आहुरी अनेक लक्ष वर्ष परे यार परिसमाप्ति घटिब। 1 कलिजुगर चरम लक्षण पाप और अधर्मर वृद्धि। कलिजुगर शेष हेबा पूर्वरु समाज रे निम्नलिखित चरम लक्षण गुड़िक देखाजिब जहा प्रलयर सूचना देव। मनीषर आयुष और आकार ह्रास। मनुष्यर हाराहारी बयस मात्र 9-30 वर्ष हेब एवं शरीरर उच्चता मध्य बहुत कमिजिब। लोके धन पाई पाप करिवे। केवल धन और क्षमता ही समाज रे सम्मानर मापकाठी हेब। लोक माने टिकिए धन पाई निज सांग संपर्कीय और परिवार को मारिबा को पछाइबे नहीं। विवाह एक व्यवसाय हेब। स्त्री और पुरुष केवल क्षणिक आकर्षण पाई एकाठी हेबे एवं विवाह बंधन रे स्नेह ममता बा सामाजिक प्रतिबद्धता रहिबो नहीं। प्राकृतिक संपद नष्ट। जल संकट बढ़िबो। पृथ्वी रे खाद्य शस्यर अभाव देखाजिबो एवं प्रचुर वर्षा और अनावृष्टि रे फसल नष्ट हेबो। शासनर विशृंखला। शासक माने राजनेता डकायतंक भली प्रजा को शोषण करिवे एवं टिकस भार असह्य हेबो। लोक माने भयरे जीवन बंचिबे। आध्यात्मिकता लोप। मंदिर और धर्मानुष्ठान लोकंक आस्था हराइबो एवं शिक्षक बा आचार्य माने केवल पेट पोषिबा पई धर्मर प्रचार करिवे। 2 कल्कि अवतारंक द्वारा विनाश एवं शुद्धिकरण। पाप जेतेबेले चरम सीमा रे पहुँचिबो सेतेबेले परमात्मा शुद्धिकरण प्रक्रिया आरंभ हेबो। कल्किंक आविर्भाव। कल्कि भगवान विष्णुंकर श्वेत अश्व धड़ा घोड़ा उपरे सवार होई हाथरे चक्र और खंडा धरी युद्ध करिवे। तांको शरीर रे तेज एते प्रखर थिबो जे दुष्ट लोक माने तांको सामना करि परिबे नाही। दुष्टंकर संपूर्ण विनाश। कल्कि अवतार केवल धर्म प्रतिष्ठा करिवे नाही बरं समाज रे बाकी थिबा समस्त अधर्मी और असुर प्रकृतिर लोकं को निशेष करिदेबे। एही समय रे पृथ्वी रे केवल सेही लोक माने बंचिबे जेउ मानक हृदय रे सत्य और धर्मर किछि मात्रा बाकी थिबो। 3 प्रलय अंत एवं नूतन आरंभ। कल्किंकर विनाश लीला परे युग परिवर्तन पई प्रकृति रे परिवर्तन आसीबो। महाप्रलयर प्रारंभ। पृथ्वी रे लगातार 12 वर्ष धरी प्रबल अनावृष्टि खरा देखादेव जहा मनुष्य और प्राणी मानंकु दुर्बल करिदेव। अग्नि प्रलय। तापरे भगवान सूर्यंक माध्यम रे एक भयंकर अग्नि सृष्टि करिवे जहा समस्त विषाक्त एवं पापपूर्ण वातावरण को शुद्ध करिदेव। पुनः स्थापना। एही प्रलय परे आकाशरु प्रचुर वर्षा हेबो जहा समग्र पृथ्वी को शांत करी एक नूतन जीवन पाई प्रस्तुत करिवो। सत्य जुगर प्रवेश। जो मुहूर्त रे सूर्य चंद्र और बृहस्पति ग्रह माने एक सीधा रेखारे अवस्थान करिवे सेही समय रे पुनर्बार सत्यजुग कृतयुग आरंभ हेबो। एहीपरि भावरे कलिजुगर अंत हेबो एवं धर्मर एक नूतन युग आरंभ हेबो। एही समस्त वर्णना पौराणिक विश्वास उपरे आधारित। कलिजुगर शेष समय किपरि हेबो एवं परे कौन घटिबो ताहा निम्न रे विस्तृत भावरे वर्णना करागला। कलिजुगर अंतिम पर्याय एवं परिसमाप्ति शास्त्र अनुसार 1 कलिजुगर उत्कट रूप बा प्रलयर प्रारंभ। कलिजुगर शेष पर्याय रे मानव समाज रे धर्म एवं नीतिर अधोगति चरम सीमा रे पहुँचिबो बोली शास्त्र रे कुहा जायछि। धर्मर विनाश और पापर वृद्धि। लोक माने सत्य दया तपस्या स्वच्छता एवं दान इत्यादि गुण हराइबे। मनीष भितरे केवल अहंकार मु स्वार्थपरता ईर्षा और लोभ भरी रहिबो। शासकंकर अधर्मी हेबा। राजा बा शासक माने अत्यंत लोभी और निष्ठुर हेबे। सेमाने निज प्रजा को पापी और असाधु मानंक ठारू रक्षा करिबा परिवर्ते निजे ही सेमानंकु शोषण करिवे। सामाजिक अधोगति। परिवार और संपर्कर भांगी जीव। पितामाता और पुत्र कन्यांक मध्यरे स्नेह श्रद्धा रहिबो नाही। धन ही समस्त गुणर मापकाठी हेबो। क्रोध एवं अपराध बढ़िबो। प्राकृतिक विपर्यय।
ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ ମହାମାରୀ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଯାହା ମାନବ ସମାଜକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେବ। 2. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଅବତାର କଳ୍କିଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାର ଅସହ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଧର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଦଶମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଅବତାର କଳ୍କି ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ସେ ସମ୍ବଳ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ବିଷ୍ଣୁଯୋଷା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ: କଳ୍କି ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱେତ ଅଶ୍ୱ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ହାତରେ ଚକ୍ର ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍ଟ ତଥା ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ସେ ପୃଥିବୀରୁ ଅସୁର ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିପାତ କରିବେ। କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରୁ ପାପର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ପୁନର୍ବାର ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। 3. ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବା ପରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ପରେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଓ ଆକାର। କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷର ହାରାହାରି ଆୟୁଷ ଯେଉଁଠାରେ 100 ବର୍ଷରୁ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ। ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରକୃତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଗଛ, ଲତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ସତ୍ୟଯୁଗ। କୃତଯୁଗର ପୁନଃସ୍ଥାପନା। କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ବା କୃତଯୁଗ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯିବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେବେ। 4. ଓଡ଼ିଶାର ମାଳିକା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା, ବିଶେଷ କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ରହିଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ କଳ୍କିଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଧର୍ମର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା। ମାଳିକା ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ନୂତନ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଧାର ହେବ। ସାରାଂଶରେ କହିଲେ, କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଅଧର୍ମର ଚରମ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଅବତାର କଳ୍କିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଘଟିବ। କଳ୍କି ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କଳିଯୁଗର ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ପ୍ରମୁଖ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ବା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୁରୀର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ। 1. ଅଭିନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶାବତାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ତାଙ୍କର ଅପଡ଼ା ନାଭି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ବୈଦିକ ଏବଂ ଜନଜାତି ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଶବର ଜନଜାତିର ଦେବତା ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଓ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କଥା ଏହି ମହାନ ସମନ୍ୱୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ ଏପରିକି ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ ବୋଲି ପୂଜା କରାଯାଏ। 2. ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିର ମହାମିଳନ। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଯାହା ଭାବର ଓ ଭକ୍ତର ମିଳନର ପ୍ରତୀକ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତିନି ଠାକୁର ନିଜ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଠାକୁରମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ 9 ଦିନ ରହି ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମୂଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଜାତିଭେଦ ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରଥ ଟାଣନ୍ତି। ଏହା ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଆଣିବାର ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। 3. 56 ଭୋଗ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୋଷଶାଳା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ରୋଷେଇଶାଳା। ମହାପ୍ରସାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଏକତ୍ର ବସି ଖାଇଲେ ସମସ୍ତ ଭେଦଭାବ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ହଟାଇ ଦିଏ। ଏହି ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଜାତି ବା ବର୍ଣ୍ଣର କୌଣସି ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। 4. ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଶିଖାଏ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମର ରହସ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ମାନବ ଶରୀର ଭଳି ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷ ବା ତାର ଆଖପାଖରେ ନବକଳେବର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥିର ରହେ। ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଶରୀର ନଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅମର। ଆଖିର ଅଭାବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖି ଗୋଲ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହା ବୋଧ କରାଏ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସେ ଭାବର ଠାକୁର। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭାବନା ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ମହାନ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି।